जिन्हें शहादत दी उन्होंने की पता सी कि ये हाकम आएंगे वो अंग्रेज़ों को भजाणगे ते उन्हां दे जाण तो बाद इन्हां दी शहादत दे उत्ते काले अंग्रेज बैठणगे। कहते असी आज़ाद हाँ, लेकिन तुहानूं लगता है कि वाकई जो लोग ने वो आज़ाद ने? कि आज़ादी का यही सीगा कि आज़ादी आऊगी तो असीं बेरोजगार करांगे कि आम लोगों को तुसीं लगान लो। मुसलमान जिहड़े शासक होए, मुगल शासक मैं कहांगा, उन्हां आगू जजिया टैक्स लो, उही सब कुछ हो गया। कहते ने हर घर भगत सिंह होवे पर साडे घर ना होवे। ते आलूवालिया रिपोर्ट कि वाकई शहीदां दे पंजाब नूं सिरजण दी गल करदी है। आलूवालिया रिपोर्ट विच खास की है? कित्थे रेता किहड़े ढिड्डां 'च जा रही है, ये शराब का मालीआ कित्थे जा रहा, ट्रांसपोर्ट का मालीआ। इन्होंने ये क्यों नहीं कहा भी जिन्ने भी पंजाब के प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन आ उन्होंने लाइसेंस देने बंद कर दो। इन्होंने किया कि रोजगार मोबाइल दे के रोजगार खोलिया तो मोबाइल टॉफी देती। ਜਿਹੜੇ अखौती सियासतदान है ये खत्म हो जाने हैं, एक नवी सवेर आऊगी, नवा पंजाब सिरजांगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। सब तो पहला तुहानूं सारिआं नूं आज़ादी दिवस दियां बहुत बहुत मुबारकां ते शहीदां नूं साडा प्रणाम। साडे नाल अज मौजूद ने सुखचैन सिंह खैरा, कन्वीनर साझा मुलाजम मंच ते उन्हां दे साथी। खैरा साहब ने कहा कि 15 अगस्त के मौके असीं काले झंडे लैके आवांगे, पर अज तस्वीर कुछ होर है, हाथ दे विच तिरंगा झंडा है। पहला सवाल यही करांगे, खैरा साहब तुसीं तां कहिंदे सी भी असीं काले झंडे लैके आवांगे, पर अज काला रंग तिरंगे 'च बदल गया। इस समय आपां शहीदां दी स्मारक ते खड़े हैं ठाकुर जी। ये वो स्मारक आ जिहड़ी देश आज़ादी तो बाद जिन्नियां भी देश ने लड़ाइयां लड़ियां, जिहड़े साडे फौजी वीरां ने शहादत दित्ती आ, असीं उन्हां नूं नमन करन आए हैं, सल्यूट करन आए हैं, श्रद्धांजलि भेंट करन आए हैं। जदों किसी वर्ग नूं कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ हाकमां ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੋਵੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ PSMU ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। बिल्कुल सही गल है, क्योंकि मौजूदा सरकार होवे या पहलां सरकारां जो रहीआं ने पंजाब दे विच, उन्हां दीआं चलाकियां, उन्हां दीआं सियासतां तो किते उत्ते है साडे शहीदां दी शहादत। तुसीं बिल्कुल ठीक कीता। अगे वधांगे। कहंदे असीं आज़ाद हाँ, लेकिन तुहानूं लगदा है कि वाकई जो लोग ने वो आज़ाद ने? क्योंकि अज भी जे असीं गल करिए किसी मंत्री दी गड्डी जांदी होवे, ट्रैफिक नूं रोक दित्ता जांदा है, ये कैसी आज़ादी? देखो, इसनूं जे कहा जाए वो आज़ादी नहीं जिहदा सुपना साडे शहीदां ने लिया सी।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆ ਗਏ। VIP ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, VIP ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਨ ਲਓ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੁਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ 1650 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਊਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਾਊਂਸ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50% ਕੱਟ ਲਿਆ, 300 ਰੁਪਏ, 150 ਰੁਪਏ, 125 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 15,000 ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ DP ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟੋ, ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਕੱਟੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ, MLA, CM ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੈਸਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਕਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, 8000 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ 40,000 ਤੇ ਪਲੱਸ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 3-4 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਉਪਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਮੇਂ ਖਾਤੇ हैं उसी में छेद करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਦ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਜ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੌਫੀ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ 18 ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆਊਗੀ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ 8 10 15 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਅਕੌਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ WhatsApp Facebook ਤੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਅਵਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।